Yes, good afternoon, Lizabon. Yesterday, good afternoon. Vinci, good afternoon. Archana, Kavya, Shakila, good afternoon. Farooq, good afternoon. Kiba, Asha, Shandiraj, good afternoon. Insurance, good afternoon. Yes, okay. Yes, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടെൻസുകളിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടെൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സബ്ജക്റ്റ് എഴുതി, ഹാഡ് എഴുതി, പിന്നെ വെർബ്, ആ വെർബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു. യൂസ് ഓഫ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് പാസ്റ്റ് ഇൻസിഡന്റ് ഒരു വാചകത്തിൽ തന്നെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ ആദ്യം നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ കൂടെ പാസ്റ്റ് ഹാഡ് വെച്ച് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുകയും രണ്ടാമത് നടന്ന സംഭവം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയും വേണം. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കി. When I reached the railway station, the train had left. When I reached the home, she had gone. അപ്പൊ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ നോക്കിയതാണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ യെസ്. അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാചകങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് വാചകങ്ങളിലേക്ക് വരും. നെഗറ്റീവ് വാചകങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റ് വാചകങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ ഒരു നോട്ട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നെഗറ്റീവ് വാചകം കിട്ടും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഹാഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു നോട്ട് കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിന്റെ നെഗറ്റീവ് വാചകം. അപ്പൊ എങ്ങനെ വരുന്നത്? ഐ ഹാഡ് നോട്ട് ടേക്കൺ ഇറ്റ്. ഷീ had not studied. They had not opened the door. You had not mistaken me. I had not written the letter. Yes. അപ്പൊ നിങ്ങളത് പറഞ്ഞേ. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഹാഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നോട്ട് കൂടി ചേർത്ത് പാസ്റ്റ് സുനീഷ് പറയുന്നു they had not eaten for days. ദിവസങ്ങളായി അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കറക്റ്റ്. യെസ്. സബ്ജക്റ്റ് ഹാഡ് പിന്നെ ഒരു നോട്ട്. ഒരാളുടെ എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ വന്നോളൂ. ഓക്കെ. ആക്ച്വലി they had not interested in football. He had not slept well. നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. യെസ്. ഇനി
We had not prepared for the presentation. Okay, Gavya, correct. We had not prepared for the presentation. We had not prepared for the presentation. Nale, nilape HA90, HA30 level 3, 30 convocation ceremony. HA30. They had not Farooq, and that's work to past participle. She had not passed the examination. The ING Vedula, I pull myself, I ING pull continuous in the variant tense. ING Vedu. You have nobody come more than the Saudet ING Vedu. Yes. Okay. We had not entered into the mall. Yes. Yes. Okay. Upon Skylo, had not in the variable and in a negative version. Had not in the variable a negative version. In the look, is a vegetable or chosen urine. About he had gone on poet to die. He had not gone on poet to die in the lab. In Chodikin, one poet to die in the Chodikin, had he gone. He had the auxiliary verb, arguing for the that turned into a question. And that a margo, another chose you might have that turned into a question. The chose you might have got. Up in the discussing had in the verb, arguing you sentences. Had you written the letter? Had you eaten the food? Had you cleaned the room? Had she read the newspaper? Yes. We have to watch over the had having been enough to watch it. Had having better watch it. Had you Anju ING read is not like a past participle spelling is read in the name. But she read the word. Had you read the newspaper? Had she sung well? Okay, Sudhisha, correct. Had she sung well? Had you read the book? Correct. Had you read the book? Anju, correct. Had you read the book? Had they played hockey? Okay, Anjali, correct. Question mark. Had they played hockey? Okay. Ini? Yes. അപ്പോൾ ഇനി ഇല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ സെന്റൻസും കൂടി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതില് എട്ടാമത്തെ ടെൻസ് ആയിട്ടുള്ള പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടെൻസ് കൂടി നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ 8 ടെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ്, പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. ഇപ്പൊ 8 നമ്പർ. 9ാമത്തെ ടെൻസിന്റെ പേരാണ്, അത് പുതിയ ടെൻസിന്റെ പേരാണ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ്. ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ്. ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സാധാരണഗതിയില് നമ്മൾ ഇന്നൊരു കാര്യം പറയും, നാളെ ഈ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ആ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച ഈ നേരമാകുമ്പോഴേക്കും അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് എഴുതുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്നുകിൽ വില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഷാൽ. സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഷാൽ പ്ലസ് ഹാവ്, HAVE, ഹാവ്
അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെർബ്, ആ വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഫോം എടുക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. സബ്ജക്റ്റ്, വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാല്, ഹാവ്, പിന്നെ വെർബ്, ആ വെർബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോമും കൂടി നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്, സോറി, ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സബ്ജക്റ്റ്, വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാല്, പിന്നെ ഹാവ്, പിന്നെ വെർബ്, ആ വെർബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാം. വിൽ ഹാവ് ഗോൺ ടു ഡൽഹി ടുമോറോ. നാളെ അവർ ഡൽഹിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. നാളെ അവർ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. യെസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. They will have read the novel. They will have finished the project. They will have used the mobile phone. She will have mistaken her boss. Okay. അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് വേണം, will അല്ലെങ്കിൽ shall വേണം, പിന്നെ have വേണം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെർബ് വേണം. ആ വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും ഉപയോഗിക്കും. യെസ്, പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള വാചകങ്ങൾ പറഞ്ഞു. Okay, I will have gone to Mumbai next week. Okay, Sunisha, correct. I shall have gone to Mumbai next week. Correct. We will have stolen the book. Okay. Engineering correct. Yes. She will have seen a good actor tomorrow. Correct, Aparna. Aparna, are you interested in acting? No. Another actor എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ. Okay. You will have finished your homework till I reach the home. They will have got the boots tomorrow. Okay, actually, get in the past participle of got. We will have written a letter. Okay, Gavya, correct. We will have written a letter. Correct. Yes. I will have learned grammar lessons. Okay, Gavya, correct. I will, by the end of this course, correct. She will have brought a car next week. Okay, seriously? Correct. Yes.
ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ് വാചകങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വേറെ കാര്യം പറയട്ടെ. നമ്മളിപ്പോ ഈ they will have won the match. ഓക്കെ, ശരി, കറക്റ്റ്. നമ്മളിപ്പോ ഈ 9 ടെൻസ് പഠിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ഒരു വേർഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ്, ഗോ, പോവുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 9 ടെൻസിലെ മീനിങ്ങിലൂടെ കടന്നു പോവാം. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആകുമ്പോ പോകാറുണ്ട്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആകുമ്പോ പോയി, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആകുമ്പോ പോകും, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആകുമ്പോ പോവുകയാകുന്നു, പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആകുമ്പോ പോവുകയായിരുന്നു, ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ആകുമ്പോ പോവുകയായിരിക്കും, പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആകുമ്പോ പോയി കഴിഞ്ഞു, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആകുമ്പോ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ആകുമ്പോ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. ആ ഒരൊറ്റ വേർഡില് ഈ 9 ടെൻസിലൂടെ വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മീനിങ് ഇതേ മോഡലാണ്. യെസ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണോ നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥം, അത് ഏത് ടെൻസാണോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് ഉപയോഗിക്കും. ഇപ്പൊ ഗോ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിപ്പോ ടേക്ക്, എടുക്കുക എന്ന് എടുക്കുകയാണ്, എടുക്കില്ല. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആകുമ്പോ എടുക്കുന്നു, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആകുമ്പോ എടുത്തു, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആകുമ്പോ എടുക്കും, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആകുമ്പോ എടുക്കുകയാകുന്നു, പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആകുമ്പോ എടുക്കുകയായിരുന്നു, ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ആകുമ്പോ എടുക്കുകയായിരിക്കും, പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആകുമ്പോ എടുക്കുക, എടുത്തു കഴിഞ്ഞു, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആകുമ്പോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ആകുമ്പോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ടെൻസിലെയും നെഗറ്റീവ് വാചകങ്ങളൂടെ വരും. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആകുമ്പോ എടുക്കുക എന്നുള്ള വാക്കിന് എടുക്കുകയാണ്, സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആകുമ്പോ എടുക്കാറില്ല, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആകുമ്പോ എടുത്തിട്ടില്ല, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആകുമ്പോ എടുക്കില്ല, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആകുമ്പോ എടുക്കുകയാകുന്നില്ല, പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആകുമ്പോ എടുക്കുകയായിരുന്നില്ല, ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ആകുമ്പോ എടുക്കുകയായിരിക്കില്ല, പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആകുമ്പോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആകുമ്പോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ആകുമ്പോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകില്ല. ഈ 9 ടെൻസിലെയും അതേ നെഗറ്റീവ് വാചകങ്ങൾക്ക് അതേ അർത്ഥം. ഇനി ഈ 9 ടെൻസിലെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് നമുക്ക് നോക്കാം. ടേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാം. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആകുമ്പോ എടുക്കാറുണ്ടോ, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആകുമ്പോ എടുത്തോ, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആകുമ്പോ എടുക്കുമോ, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആകുമ്പോ എടുക്കുകയാകുന്നോ, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആകുമ്പോ എടുക്കുകയായിരുന്നു, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആകുമ്പോ എടുക്കുക ആയിരിക്കുമോ, പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആകുമ്പോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞോ, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആകുമ്പോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. യെസ്, അപ്പൊ ഏത് വേർഡാണോ നമുക്ക് വേണ്ട അർത്ഥം മീനിങ് വേണ്ടത് ആ വേർഡ് ഉപയോഗിച്ച്. യെസ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടെൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വില്ലൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്, പിന്നെ ഹാവ്, പിന്നെ വെർബ്. ആ വെർബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ആയി. യെസ്, ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു കാര്യം കൂടി നോക്കാം. ഈ സെന്റൻസിന്റെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് വാചകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. നെഗറ്റീവ് വാചകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വാചകം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു നോട്ട് കൂടി ചേർക്കാം. എന്ത് ചേർത്താൽ മതി? ഒരു നോട്ട് കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നെഗറ്റീവ് വാചകമാണ്. നോട്ട്, നെഗറ്റീവ് വാചകം. യെസ്, ആ നെഗറ്റീവ് വാചകം ഉണ്ടാക്കാൻ നോട്ട്. അപ്പൊ എവിടെ ചേർക്കേണ്ട നോട്ട്? വില്ലിന്റെയും ഹാവിന്റെയും നടുക്ക് ചേർക്കണം നോട്ട്. വിൽ നോട്ട് ഹാവ് ആണ് കറക്റ്റ്. വിൽ നോട്ട് ഹാവ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് വെച്ച് എക്സാമ്പിൾ പറയാം. They will not have gone to Bombay. She will not have read the newspaper. I shall not have completed the examination. അപ്പോൾ വില്ലിന്റെയും ഹാവിന്റെയും ഇടയിൽ എന്തെടുക്കുന്നു? നോട്ട് ചെയ്യണം.
will not have. She will not have gone too far. Okay, now listen this. Yes. She will not have completed the homework. Okay, correct. They will not have played the match. Okay, Kavya, correct. The plants will not have grown. Kavya? Yes, yeah. She will not have read the book. Okay, Archanachu? The place will not have. Another passive voice is will not have been developed. Place where are developed place in a developed. Okay. Yes. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് വരെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. Yes. So I will ask you. Yes. I will ask you some questions. നമ്മൾ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ ആൻസർ യെസ് എ എസ് തുടങ്ങി രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ എയിൽ വരും ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ നിർത്തിയതാണ്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് put your hands on the top of your head as a sign of respect. Salute. എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. Yes. Okay, okay. Yes. അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ്. നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എ എസിലാണ് ആരംഭിക്കേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം എ ആണ്. എസ് എ എസ് സർവീസ് എ ആദം. ചോദ്യം ഇതാണ്. To help someone when they are in danger. To help someone. Sri Lakshmi, Bindu Satyan, Ratnasri. Okay, when they are in danger. Okay, the answer is correct. That is same. Okay. ഞാൻ ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് വേർഡുകൾ പറയാം. അതിനോട് ഈക്വൽ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന അടുത്തൊരു വേർഡ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. വൈൽഡ്, കോമ ഫിയേഴ്സ്, FIERCE,
comma, cruel, C-R-U-E-L, cruel, comma, dash. അതേ പാറ്റേൺ പിടിച്ചു പോകുന്ന അടുത്തൊരു വേർഡ് വൈൽഡ്, ഫിയേഴ്സ്, ക്രൂവൽ, SAയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു വേർഡ്. Okay, Sudisha, it's a correct answer. Sudisha, Bindu Satyan, Archanaj. Sudisha, Bindu Satyan, Archanaj. Savage ആണ്. അതായത് എല്ലാം ഒരു വൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പേരുകളല്ലേ. വൈൽഡ്, ഫിയേഴ്സ്, ക്രൂവൽ ആൻഡ് ഇതിനൊപ്പം ഒരു പേരാണ് സാവേജ്. അത് അർത്ഥം വരുന്നത്. അടുത്തത് സിമ്പിൾ ആണ്. The past tense of sit, SAT. സുധീഷ, ബിന്ദു സത്യൻ. ബിന്ദു സത്യന്റെ ഇടയിൽ ആരായിരുന്നു? സുധീഷ, ബിന്ദു സത്യൻ ആൻഡ് ശ്രീലക്ഷ്മി. യെസ്, ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. സിറ്റിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അത് സെറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ്. മൂൺ ഈസ് അവർ natural dash. Moon is our natural dash. Sudisha, Srilakshmi, Bindu Satyan. Sudisha, Srilakshmi and Bindu Satyan. Correct answer, Anna. The answer is satellite. Satellite. Explanation is like one word. A house kept and used by spies, spies or criminals. A house kept and used by criminals or spies. A house kept and used by spies or criminals. Yes. Sudisha, ആണല്ലോ. ആരും പറയാത്തത് ആദ്യം പറയുന്നതാണ്. യെസ്, ഇതിന്റെ പറയുന്ന പേരാണ് സേഫ് ഹൗസ്. SAFE, സേഫ് ഹൗസ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ബിലീഫാണ് അടുത്ത് പറയാൻ പോണേ. എ പേഴ്സൺ ദാറ്റ് കംസ് ആൻഡ് ഗീവ്സ് presents for Christmas. Mostly Sudisha, അതിനിടക്ക് ആരായിരുന്നു? Kavya. Yes. Okay. Yes, that is Santa. Santa Claus. Yes.
Next question. Your answer should start with the letter W. W, white. Then next letter is called O, orange. So the letter W on and down the letter O on. And I'll begin. So A P-S, F-I-E-R-C-P-S, animal that hunts in pack, P-A-C-K-S. Srirashmi Gavikku മുമ്പായിരുന്നു Srirashmi Gavikku മുമ്പ് സുദിഷ. Yes, okay, correct answer ആണ് wolf, W-O-L-F. Yes. അടുത്തത് A female human being. A female human being. Sudhisha Padmasri Srirashmi. Sudhisha Padmasri and Srirashmi. Okay, Archana, correct answer ആണ് that is woman. An injury, I-N-J-U-R-Y. Annie, Srirashmi, Sudhisha, Kavya. Srirashmi, Sudhisha and Kavya. ഞാൻ ചോദ്യം മുഴുവനാക്കിയില്ല. അയ്യൂപ്പന്റെ ഉത്തരം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അത് ഉത്തരമാണ് പറഞ്ഞത്. യെസ്, എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ വെറുതെ ചോദ്യം വായിക്കാം. An injury which needs dressing. An injury which needs dressing, that is wound. അടുത്തത് ഒരു മീനിങ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ വൺവേഡ് പറയാം. The value of something. The value of something. Sudhisha, Bindu, Srirashmi. Sudhisha, Bindu and Srirashmi. Correct answer ആണ് worth, W-O-R-T-H, worth, മൂല്യമുള്ള, value. Yes, correct answer. A meaning ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, one word പറയാം. A religious practice to honor, H-O-N-O-U-R, to honor Sudhisha, Srirashmi, Kavya. Sudhisha, Srirashmi and Kavya. Yes, correct ആണ്. ഇതും ചോദ്യം ഞാൻ മുഴുവനാക്കിയില്ല, അതിന് മുമ്പേ ആൻസർ വന്നു. ഇത് ഏതാണ് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നത്. A religious practice to honor God. That answer is worship. Answer is worship. A tiny creature, GB, a tiny creature. Srirashmi, Sudhisha, Bindu. Srirashmi, Sudhisha and Bindu. അതും ചോദ്യം മുഴുവനാക്കിയില്ല, അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉത്തരം വന്നു കഴിഞ്ഞു. യെസ്, ഇന്ത്യയിൽ ചോദ്യം വെറുതെ പറയാണ്. A tiny creature you might find in fruit. ഫ്രൂട്ടിൽ കാണുന്ന ആ ചെറിയ, വളരെ ചെറിയ ഇൻസെക്ട് ഇതാണ്. യെസ്. അടുത്തത് the earth, E-A-R-T-H, earth, with all its countries and people, is called dash. Srirashmi, Padmasri, പിന്നെ ഒരാൾ കൂടെ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് Srirashmi and Padmasri, എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏതായിരുന്നു? Sudhisha. Yes, okay. That is called world. ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലോകം, വേൾഡ്. അടുത്തത് trees are cut down for its dash.
ശ്രീലക്ഷ്മി, അഞ്ജു, പത്മശ്രീ. Yes, trees are cut down for its wood. Wood എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃക്ഷം എന്നാണ് കേട്ടോ, വൃക്ഷം, തടി. Yes. The word W-O-R, the word used to express excitement. Anju, Kavya, Srilakshmi. Anju, Kavya, and Srilakshmi. Correct. Sudisha. Yes. About I have to give it wow. E-O-W. Yes. A type of fabric, F-A-B-R-I, fabric, that it comes from a sheep, as such. Anju, Sudisha, Bindu. Anju, Sudisha, and Bindu Satya. Correct? Wool. Wool. ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന മീനിങ് ആണ്, അതിന്റെ മറുപടി പറയാം. മീനിങ് ഇതാണ്: ടു മൂവ് അൺസ്റ്റഡിലി, ടു മൂവ് അൺസ്റ്റഡിലി ഫ്രം വൺ സൈഡ് ടു അനദർ. ടു മൂവ് അൺസ്റ്റഡിലി. സുധീഷ, ബിന്ദു സത്യൻ, അർച്ചന. സുധീഷ, ബിന്ദു സത്യൻ, അർച്ചന. യെസ്, മൊബൈൽ എന്നാണ്. ഫോട്ടോ വരില്ലേ, ഇത് പറയുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേര് മൊബൈൽ. അടുത്ത ആൻസർ ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോവുകയാണ്. ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആൻസറിന്റെ സ്റ്റൈൽ മാറുകയാണ്. ആൻസറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ബി ആണ്, ബോയ്, ബി. രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ യു ആണ്, യു, അംബ്രല, യു, അംബ്രല. യെസ്, ബിയിലും യുവിലുമാണ് ആൻസർ ആരംഭിക്കേണ്ടത്. ഇനിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അടുത്തത്, എ ഫ്ലവർ before it opens. Sudisha, Srilakshmi, Hindu. Sudisha, Srilakshmi, Bindu. Yes, correct. That is called bud. Budding. അടുത്ത ചോദ്യം, a glass globe that produces light, that produces Padmasri. Sudisha, Sudishയ്ക്ക് പത്മശ്രീക്ക് എടുക്കാറായിരുന്നു. സുധീഷ, പത്മശ്രീ. ഇവരിടയില് ഷെറിനായില്ല, ഷെറിൻ. Correct answer. That is what is called bulb. എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് bulb. അടുത്തത്, a male cow, a male cow. C-O-W. Srilakshmi, Kavya, Sudisha, Srilakshmi, Kavya, and Sudisha. Yes,
ശരിക്കും അതിന്റെ ആൻസർ ബുള്ളാണ്. ബുൾ. ബുൾ. ലാർജ് ഓക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ബഫല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത്. യെസ്. അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ്. സംതിങ് ദാറ്റ് comes out of a gun. G-U-N, gun. Sudisha, Anju, Ravindra, Padmasri. Sudisha, Anju, and Padmasri. Answer correct. Answer endana? The answer is bullet. The answer is bullet. അടുത്തത് baby rabbit, അല്ലെങ്കിൽ the young ones of baby. അർച്ചന അച്ചു, ഷെറിൻ, എന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരാളുണ്ടായില്ല. അർച്ചന അച്ചു, ഷെറിൻ, പിന്നെ അതായത് യെസ്, കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് അതിന്റെ ബണ്ണി, ശ്രീലക്ഷ്മി. യെസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. യെസ്. അടുത്തത് നിങ്ങൾ ഈ സിനിമയിലെ കണ്ടു കാണും, ഈ ഷൂട്ടിംഗ് പരിശീലനം നടത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു വലിയൊരു റൗണ്ട് കാണാം. അതിൻ്റെ ഉള്ളില് വേറൊരു റൗണ്ട് കാണാം. അതിൻ്റെ ഉള്ളില് വേറൊരു റൗണ്ട് കാണാം. അതിൻ്റെ ഉള്ളില് വേറെ റൗണ്ട് കാണാം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് കാണാം. ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. ദ സെന്റർ ഓഫ് എ ടാർഗറ്റ്. സുധീഷ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻസർ. ദ സെന്റർ ഓഫ് എ ടാർഗറ്റ്. ബിന്ദു സത്യൻ, അർച്ചന. സുധീഷ, ബിന്ദു സത്യൻ ആൻഡ് അർച്ചന. കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോടല്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് ഒരു ശ്രമിക്കേണ്ട കേസ് പറഞ്ഞു, PC പരീക്ഷയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടത് യെസ്. അതെ, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഈ എല്ലാവരും അല്ല, ഈ 11 പേര് 14 പേരോട് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് മാത്രമായിട്ടൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി. ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ വിഷയം പഠിച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വൺ വേർഡ് നിങ്ങൾ പറയും. പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് രാത്രി ഒരു കോൺഫറൻസ് പോലെ 1 മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പരീക്ഷയും തന്നെ ഞാൻ പറയണില്ല, അടുത്ത LD കർക്ക്, വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ LD കർക്ക് പരീക്ഷ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അപേക്ഷ അയക്കും. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരിക്കും. ഇത് അത്രയും വരില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചു പേർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, അറിയാവുന്നവർക്ക് ഈ അറിവ് ക്ലീശ ആയിരിക്കും. ഒന്നാമത്തെ കേസ്, ഈ ജോലിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ഇല്ല. നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന റിട്ടേൺ പരീക്ഷയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ സാധനമല്ല. ഇന്റർവ്യൂവിൽ പോയി പങ്കെടുത്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതൊന്ന് ഒരു പോയിന്റ്. 2, ഇത് ഒരേ സമയം നമ്മുടെ 14 ജില്ലകളിലേക്കും ഒരുമിച്ച് അപേക്ഷ വിളിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ജില്ലയിലേക്ക് അയക്കുന്ന ആൾക്ക് അടുത്ത ജില്ലയിലേക്ക് അയക്കാൻ പാടില്ല, ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ആവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരേ സമയമാണ് എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അയക്കുന്ന ജില്ലയിലേക്ക് വേറെ ആൾക്കാര് വേറെ ജില്ലയിൽ നിന്ന് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറച്ച് കുറവാണ്. അപ്പൊ അത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ്. യെസ്. മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, ഇതിന്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും 300-400 പേരൊക്കെ ഓരോ ജില്ലകളിലും ജോലിക്ക് എടുക്കാറുണ്ട് ഈ ലിസ്റ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ജോലി കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്,
ജാതി പറയുന്നതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയാനും പറ്റില്ല. നിങ്ങളുടെ കാസ്റ്റ് ഏതാണോ ആ കാസ്റ്റ് കുറവുള്ള ജില്ലയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലാണ് നിങ്ങൾ പെട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ എടുക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ജോലി കിട്ടും. ഇപ്പോഴത്തെ റൊട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചു റിസർവേഷന്റെ രീതി അനുസരിച്ചു ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ആദ്യത്തെ ഒരു 10 പേരെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ അയക്കാനുള്ള ലിസ്റ്റ് അവർ റെഡിയാക്കി. ഈ 10 പേരെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് അടക്കാനുള്ള ലിസ്റ്റ് അവർ ശരിയാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ അകത്ത് 5ാമത്തെ ആള് വേണ്ടത് ഈഴവ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നാണ്. പക്ഷെ ആ 10 പേരിലും ഈഴവ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളില്ലാന്ന് വരും. ഈഴവ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ഒരാള് പിന്നെ കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ? 100ാമത്തെ ആളായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും ഈഴവില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക, എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? ഈ 5ാമത്തെ ആളുടെ ജോലി ആ 100ാമത്തെ ആൾക്ക് കിട്ടും. യെസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ ഇത് കാസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ഒരു കുറവുള്ള ജില്ലയിലാണെങ്കിൽ റിസർവേഷനുള്ള കാറ്റഗറിയുമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്ത് കയറി വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. താഴെ ആണെങ്കിൽ കയറി വരാനുള്ള സാധ്യത. അതുകൊണ്ടാണ് പല തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ഭാഗത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ വശത്തോട്ട് വന്ന് എഴുതുന്നതിന്റെ കാരണം അപ്പൊ ആ ചിലപ്പോ കുറച്ച് പേരെ കാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അവർ ഈ വശത്തോട്ട് വടക്കോട്ട് പോകുന്നത് കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാം കൊടുക്കും. യെസ്, അതൊന്നും. അപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ടെസ്റ്റ്, കുറച്ച് മെന്റൽ എബിലിറ്റിയും കുറച്ച് മാത്സും കറക്റ്റ്. പിന്നെ ചവറ് പോലെ പഠിക്കരുത്, കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. എന്താ വേണ്ടത് അറിയാം, ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ പോലെ വേണ്ടത്. ഈ പരീക്ഷ വരുമ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ തൊഴിൽ വാർത്തയിലോ അതിലൂടെയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കാണാം. അതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് ഏത് ഗസറ്റിലാണ് പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഗസറ്റില് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരും. അത് പഞ്ചായത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് ലൈബ്രറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗസറ്റ്, ആ ഗസറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുക, എന്തൊക്കെയാണ് സബ്ജക്റ്റ് കറക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാവൂ. നമ്മളിതിന് ധാരാളം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ വെറുതെ പഠിച്ചു എന്ന് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ. അവർ തന്നിരിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് ആ വിഷയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പഠിച്ചു പോയാൽ മതി. അപ്പൊ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ആ സിലബസ് അനുസരിച്ച് വരും, ആ രീതിയിൽ വരും. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇതൊന്നും ആരും ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയതാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. ഒറ്റ മിനിറ്റ് പറയുക. യെസ്. അപ്പോ അത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ട് എനിക്കത് കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതേ മെത്തേഡാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. അത് മാത്രം നോക്കി എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുക, കറക്റ്റ് സിലബസ് കൊണ്ട് ആ സിലബസിൽ ഊന്നിയിട്ട് അവർ ചോദിക്കും. യെസ്. അപ്പൊ അതെപ്പോഴും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക. അതൊരു നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ ശ്രമിക്കുകയും നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേരും കൂടി ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു 14 പേര് 15 പേര് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. 26 പേര് നമ്മൾ തുടങ്ങി ലാസ്റ്റ് കൊണ്ട് പോകും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ കിട്ടും. ഇനി ജോലി കിട്ടിയാൽ എന്റെ മക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടും. ഒന്നാമത്തെ കേസ്, കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങി ഒരു 40,000 രൂപ നമുക്ക് സാലറി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇനി ഈ 52 ഞായറാഴ്ച 365 ദിവസം അത് നമുക്ക് ജോലിക്ക് പോകണ്ട. അപ്പൊ നമുക്ക് 52 ദിവസം 365 മൈനസ് ചെയ്യും. മാത്രമല്ല 20 ദിവസം ശമ്പളത്തോടു കൂടി അവധി നമുക്ക് എടുക്കും ഒരു വർഷം. അപ്പൊ 52 + 20. യെസ്, 20 ദിവസം പകുതി ശമ്പളത്തോടു കൂടി അവധി നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോ 52 + 20 + 20. ഓരോ 11 ദിവസത്തിനും ഒരു അവധി വെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും. അത് ഫുൾ ശമ്പളത്തോടു കൂടി അവധി. ഒരു വർഷം 33 അവധി അങ്ങനെ കിട്ടും. അപ്പൊ 52 + 20 + 20 + 30. ഇത്രയും ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, ജോലിക്ക് പോകണം. അപ്പൊ 365 മൈനസ് ഇത്. ഇതും കൂടാതെ ഞാൻ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഗവൺമെന്റ് അവധി വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ അത് കൂടി വരുമ്പോൾ 12 സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ വരും. പ്ലസ് ഓഗസ്റ്റ് 15 അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു 10-15 ദിവസം.
അപ്പൊ ഒരു 10-25 ദിവസം വീണ്ടും കിട്ടും. ഒരുപാട് ലിസ്റ്റർ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിച്ച് ജോലി ചെയ്യാം. യെസ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സമയം കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഒരു 5 കൊല്ലം ലീവ് എടുക്കുക. നിങ്ങൾ 5 കൊല്ലം ലീവ് എടുത്ത് പോയി തിരിച്ചു വന്നാലും ആ ജോലി അവിടെ ഉണ്ട്. നേരെ മറിച്ച് പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനത്തിലാണെങ്കിൽ അവർ പോയി രാജിവെച്ചിട്ട് പോയിക്കൊള്ളാം. ഭാവിയിൽ പെൻഷൻ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സർക്കാർ ജോലി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. അത് ഭാവിയിൽ അത് നിന്ന് പോകുള്ളൂ. യെസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ഗഹനമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക. ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത് ഇത് നിങ്ങൾക്കത് ഗുണകരമാവും. നിങ്ങൾ ഈ 15 പേര് അത്ര മതി, അത്ര നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി. അപ്പൊ ഇനി ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. സമയക്കുറവുകൾ നിർത്തുകയാണ്. ഈ മാർക്ക് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം വരുമ്പോൾ പറയാം. അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ പറയാം. ഓക്കെ, വി വിൽ മീറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ.